ఓకేనా? ఈరోజు మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేది ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ matrices. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ matrices. అసలు ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం అసలు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయాలంటే టూ మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేయాలంటే అది ఏదైనా కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, సి టూ మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయనుకుందాం. లెట్ us consider that A and B are two matrices. Okay, they need not be square matrices, they are two matrices. The product A into B, that means it is possible only when the number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. In Japandi, if the number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix, suppose if it is order m by n, then this must be of order n by anything, n by p. So the number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. If they are equal, then only the product of the two matrices is possible. చెప్పండి. సో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు పెద్దగా చెప్పండి. A into B is possible. A into B is possible if the number of columns of A is equal to number of rows of B. Suppose if AB is possible, BA need not be possible. Okay, so suppose order of A is 2 by 3 anukundam, order of B is 3 by 4, then number of columns is equal to number of rows. Number of columns of A is equal to number of rows of B, then AB is possible, and the order of AB is remove this common part, the order of AB becomes 2 by 4. Order of AB is 2 by 4. In this case, suppose B into order 3 by 4, A order into 2 by 3. Number of columns of B is not equal to number of rows of A. Therefore, BA is not possible. See, అంటున్నాం కదా, if order of A is m by n, order of B is n by p, then order of AB is m by p. Is common తీసేస్తే, so the number of rows becomes the number of rows of A, the number of columns becomes the number of columns of B. ఓకే, మరి ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం అనేది నేను మీకు ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ యూ సీ అండ్ ఎంజాయ్. జస్ట్ చూడండి. ఓకే, ఏమైనా తినేటట్లుంటే తింటూ చూడండి. ఓకే, నేను 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి. దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ని కొంతమంది రో కాలం మల్టిప్లికేషన్ ఏమంటారు, రో కాలం మల్టిప్లికేషన్ అని కూడా అంటారు. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. Let us consider that A is equal to matrix A is equal to 1 3 5 7 2 minus 7 2 minus 4 minus 3 0 0 8 minus 9. Okay, what is order of that matrix is 3 by 3, and B is another matrix. Okay, 3 minus 4 minus 5 7 minus 7 8 1. So what is the order is what? 3 by 2. Okay, so A is a square matrix. A is a square matrix of order 3 by 3, and B is a matrix of order 3 by 2. First ఏం వెరిఫై చేసుకోవాలన్నా, number of columns of A is equal to number of rows of B ఉన్నాయి. Therefore immediate గా మనం పక్కన రాసుకోవాలి, AB is possible. మరి BA possible అవుతుందా? Number of columns in A is 2, number of rows in B is 3. They are not equal. Therefore BA does not exist. BA is not possible.
BA is not possible. Only AB is possible. మరి AB possible అంటున్నారు కదా. What is order of AB? ఏమని చెప్పాము? Order of AB, number of columns of A is equal to number of rows of B అయినప్పుడు you remove this, the remaining this gives you the order. What? 3/2. So order of AB is what? 3/2. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దీన్ని మనం ఏమంటాము? రో కాలమ్ మల్టిప్లికేషన్. రో కాలమ్ మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏబి ఏమవుతుందో చూసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏబి? 3/2 కదా. సో 3/2 సైజ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోవాలి. సో 3/2 మీన్స్ 3 rows 2 columns. మరి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ రాసేది మనం ఎలా రాస్తాం చెప్పండి? 3/2 మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాస్తాం? A11 A12 A21 A22 A31 A32 అంతే కదా. 3/2 మ్యాట్రిక్స్ రాసేది. ఇక్కడే హింట్ చూడండి. A11 ఎలా వస్తుందంటే యు టేక్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ తీసుకుంటే మనకి A11 వస్తుంది. మరి ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ తీసుకున్నామయ్యా, ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఈ ఎలిమెంట్ తో ఈ ఎలిమెంట్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. 1 into 3 plus 3 into -5 plus 5 into 8. This one is first element. ఏంటి? A11 ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? A11 ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? To get A11 element, we need to take ఇక్కడ order of A is 3/3 nana. Order of B is 3/2. Number of columns of A is equal to number of rows of B. Number of columns of A is equal to number of rows of B. Okay, therefore AB is possible. So order of AB ఏమవుతుంది? 3/2 అవుతుంది. ఫస్ట్ దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, సెకండ్ దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. దట్ గివ్స్ యు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్. మరి అగో ఏ 3/2 మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇలానే ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ A11 ఎలిమెంట్, A12 ఎలిమెంట్, A21 ఎలిమెంట్, A22 ఎలిమెంట్, A31 ఎలిమెంట్, A32 ఎలిమెంట్. A11 ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ తీసుకుంటే. సో మల్టిప్లై ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ థర్డ్ ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు A12 ఇక్కడే హింట్ అన్నమాట. ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్, దీంట్లో ఫస్ట్ రో తీసుకోవాలి, దీంట్లో సెకండ్ కాలమ్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1 into -4 ఓకే ప్లస్ 3 into -7 plus 5 into 1. A12 first row second column. Next A21 ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి? 21 ఇక్కడే హింట్ చూడండి. సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ రో తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ కాలమ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై ఎలా చేయాలో చూడండి. 7 into 3 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, second element plus 2 into -5 plus -4 into 8. Okay, next A22 element ఎలా వస్తుంది కన్నా? సెకండ్ రో సెకండ్ కాలమ్, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలమ్ చేయండి. ఏమొస్తుందో? 7 into -4 plus 2 into -7 plus -4 into 1. నెక్స్ట్ A31 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, థర్డ్ రో ఇది థర్డ్ రో ఇది ఫస్ట్ కాలమ్. మల్టిప్లై చేయండి. -3 into 3 plus 8 into -5 plus -9 into 8. Next A32 element, third row second column, -3 into -4 plus 8 into -7 plus -9 into 1. Simplify చేయండి. ఇక్కడ 3 -15 3 -15 plus 40.
ఇక్కడ -4 -21 +5 ఇక్కడ 21 -10 -32 -28 -14 -4 -9 -40 -72 12 -56 -9. So the final answer is ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాన్న 28. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి -20. ఇక్కడ -21 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది -46. ఇక్కడ -81 -121 ఇక్కడ -65 +12 -53 ఒక 3-4 చేద్దాం, 3-4 చేయిస్తాను. ఫస్ట్ ఇది అర్థమైందా చూడండి మెల్లగా ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో. రో కాలం మల్టిప్లికేషన్. సి ఫస్ట్ అసలు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ A into B is possible. A into B is possible provided the number of columns of A is equal to number of rows of B. If number of columns of A is equal to number of rows of B, okay, so దీన్ని ఏమంటాము? రో కాలం మల్టిప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ A చూసుకోవాలి, ఆర్డర్ ఆఫ్ B చూసుకోవాలి. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ A is equal to నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ B ఈక్వల్ అయితేనే దెన్ ఓన్లీ AB is possible. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ AB? ఏమవుతుంది? 3/2. ఆర్డర్ ఆఫ్ AB is what? 3/2. ఓకే, సో మల్టిప్లై ఎలా చేయాలి? 3/20 ఇదే కదా జనరల్ రఫ్ ఫిగర్, అదే పక్కన వేసుకోవాలి. ఓకే, రఫ్ ఫామ్ ఎలా వస్తుందో A11 A12 A11 అంటే 1 ఇక్కడే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం. ఇగో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం తీసుకొని మల్టిప్లై చేయాలి, కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది ఒక్కసారి కాపీ చేయి, ఇది ఒక్కసారి కాపీ చేయండి ఒక్కసారి. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఒక్కసారి రాయండి. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. A and B are two matrices. A and B are two matrices. Then AB is possible. Then AB is possible. AB is possible if order of AB is M/P. ఎగ్జాంపుల్, ఇదో ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అన్న. ఇంకా మనం 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. If the order of A is M/N, if the order of A is M/N, ఇస్తారు చెప్తున్నానేమ్మా. Order of A is M/N and order of B is N/P. స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పాలా? రాయండి, స్టార్టింగ్ నుంచి అంట. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. A and B are two matrices. Then A into B is possible. Then A into B is possible if the number of columns of A, the number of columns of A, number of columns of A is equal to number of rows of B. Number of rows of B. Number of rows of B. Next, అది రాయాలి. If the order of A is M/N, if the order of A is M/N,
Order of B is n by p. Order of B is n by p. Order of AB is m by p. M by p. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ కాపీ చేయండి అన్న. ఎగ్జాంపుల్ మెల్లగా అర్థం చేసుకొని చేయండి అన్న.